नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ मे 2 तारिख शुक्रवार। आसंतु नजर पकेबा आज 20टी प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। आसंता 7 तारिख जाए विभिन्न जिले में वर्षा संभावना रही। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन करा जायछि। आज मयूरभंज गंजाम और गजपति जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि कुआपथर वर्षा सह 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा नै मध्य कहा जायछि। अन्यपटे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नै 13 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक पुरी खोर्धा नयागढ़ सुंदरगढ़ केन्दुझर कोरापुट और रायगड़ा जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। गत किछि दिन हेबो राज्य रे कालो बैशाखी वर्षा जारी रहिछि। अनेक स्थान रे कुआपथर वर्षा मध्य होइछि। परवर्ती खबर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पई गतकाली ठारू रथ निर्माण कार्य आरंभ होइछि। गत परदिन पवित्र अक्षय तृतीया अवसर रे 3 रथर निर्माण काम अनुकूल होइतिला। रथ निर्माण पई भई सेवायत माने रथ खळारे आवश्यक काठ पहुंचाबे परे करती सेवक माने तुंभ निर्माण पई फासी काठ चिरट आरंभ करिवे। प्राथमिक भाबरे 3 रथ पई 42 चकर आवश्यक थिबा बेले 42 टी तुंभर निर्माण कार्य आरंभ करिवे विश्वकर्मा और करती सेवायत माने। परवर्ती खबर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गाइडलाइन अनुसार बैंक माने एटीएम चार्ज रो संशोधित फी लागू करिसेंदी। बैंक मानकर एही पदक्षेप परे फ्री लिमिट परे एटीएम रु नगद उठाण महंगा होइजिबो। उल्लेखयोग्य जे आरबीआई मार्च 28 तारिख रे फ्री लिमिट समाप्त हेबा परे चार्ज वृद्धि निमंते मंजूरी देइथिले। आरबीआई नियम अनुसार ग्राहक मासकरे तांको बैंक एटीएम रु 5 थर फ्री ट्रांजैक्शन करि परिबे। मे 1 रु फ्री ट्रांजैक्शन समाप्त हेबा परे एबे आपनकु 2 टंका अतिरिक्त चार्ज पैठ करबाकू पड़िबो। एणु फ्री लिमिट समाप्त हेबा परे प्रत्येक ट्रांजैक्शन रे आपनकु 23 टंका देबाकू पड़िबो। आरबीआई को 28 मार्च 2025 अधिसूचना अनुसार एटीएम इंटरचार्ज शुल्क एटीएम नेटवर्क द्वारा धार्य कराजिबो। आरबीआई को 28 मार्च 2025 अधिसूचना अनुसार एटीएम इंटरचेंज शुल्क एटीएम नेटवर्क द्वारा धार्य कराजिबो। एणु फ्री लिमिट समाप्त हेबा परे ग्राहकंक ठारू प्रत्येक ट्रांजैक्शन रे 23 टंका चार्ज वसूल कराजिबो। परवर्ती खबर सहरांचल गरीब माननक पई आरंभ हैला स्वतंत्र प्रयास सहयोग। एनै सूचना दैछंती गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। हाथ पाहांतरे विभिन्न योजनार फायदा पहुंचाइबो सहयोग। प्रारंभिक भावे 8टी विभागर 13टी योजना को सामिल करा जायछि। आवास राशन कार्ड आयुष्मान भली 13 योजना सामिल। गतकाली ठारू 2 मास डोर टू डोर सर्वे करिवे फ्रंटलाइन वर्कर। प्रथम पर्याय रे 8टी जिल्लार 44 पौरांचल रे कार्यकारी हेबो। खोर्धा कटक भद्रक गंजाम सुंदरगढ़ संबलपुर केन्दुझर मयूरभंज रो पौरांचल सर्वे करा जिवो। परवर्ती खबर उद्घाटित हैला दीघा जगन्नाथ मंदिर। अक्षय तृतीया अवसर रे दीघा जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन कले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। 20 एकर जगार पुरी जगन्नाथ मंदिर अनुकरण रे एही मंदिर निर्माण करा जायछि। मंदिर प्रतिष्ठा हैला परे मुख्यमंत्री ममता बानार्जी प्रभु जगन्नाथଙ୍କୁ पूजा अर्चना करिसेंदी। समुद्र उपकूलवर्ती सहर दीघारे निर्मित एही भव्य मंदिर रे सबु धर्मर लोके प्रवेश करि परिबे बोली कुहा जाउछि। अर्थात हिंदू धर्मर मंदिर गुडिकरे मुख्यतः अन्य धर्मावलंबी माननकु बारण थिबा बेले दीघा जगन्नाथ मंदिर रे सबु कटकणा नाही बोली कुहा जायछि। सेहिपरि 65 फुट उच्चर एही भव्य मंदिर निर्माण पई 250 कोटी टंका व्यय करा जायछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर विमान बंदर रु त्रिशुलिया परिवर्ते कटक बस स्टैंड किंबा बड़ मेडिकल पर्यंत मेट्रो नेबाको योजना करा जाउछि। नुआ कमिटी गठन करा जाय अनुध्यान करा जाउछि। खूब शीघ्र नुआ डीपीआर आसीबो। केवल राज्य सरकार नुहे केंद्र सरकारक सहयोग रे हेबो मेट्रो। लोकंक सुविधा दृष्टि सरकार एभली निष्पत्ति निया जाउछि बोली गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहिसेंदी। परवर्ती खबर मे मासरे अनेक नियम परिवर्तन होइछि। सेहिपरि किछि सामग्री महंगा होइछ तो किछि सस्ता। प्रति मास आरंभ रे एलपीजी सिलिंडर दर रे परिवर्तन होइथाय। चलित मास इंडियन ऑयल एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास करिछि। एहा वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 17 टंका ह्रास करिछि, जहा ग्राहकंक पई एक बड़ आश्वस्ति खबर। दर परिवर्तन परे दिल्ली रे 1762 टंका मिलुथिबा सिलिंडर दर एबे 1742 टंका रे मिलिबो। नूतन मूल्य गतकाली ठारू लागू होइछि। मुंबई रे 1696 टंका रे सिलिंडर मिलिबो। सेहिपरि कलिकता रे 1851 टंका रे एवं चेन्नई रे 1904 टंका रे सिलिंडर मिलिबो। नूतन मूल्य गतकाली ठारू लागू होइछि। मुंबई रे 1696 टंका रे सिलिंडर मिलिबो। सेहिपरि कलिकता रे 1851 टंका रे एवं चेन्नई रे 1904 टंका रे सिलिंडर मिलिबा नै सूचना रहिछि। घरोई सिलिंडर मूल्यर कोनोसी परिवर्तन होई नाही। 8 एप्रिल एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य 50 टंका वृद्धि करा जायतिला, जहा परे 14 किलोग्राम
ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 853 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେହେଲଗାମକୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଯାଞ୍ଚରୁ ମିଳିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା। ଯାଞ୍ଚରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଏପ୍ରିଲ 15ରେ ପେହେଲଗାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ହମଲାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୈସରନ୍ ଘାଟି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏମିତିକି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେକି କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ପେହେଲଗାମରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଆଇଏ ଡିଜି। ପେହେଲଗାମ ପରେ ବୈସରନ୍ ଘାଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଆଇଏ ଡିଜି ସଦାନନ୍ଦ ଦାତେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ତଥ୍ୟ। ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଏନ୍ଆଇଏ ଯାଞ୍ଚରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଓଜିଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଏନ୍ଆଇଏ ଯାଞ୍ଚରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ 15ରେ ପେହେଲଗାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ହମଲାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୈସରନ୍ ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେକି କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ବୈସରନ୍ ଘାଟି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ 3ଟି ସ୍ଥାନ ବୈଦାତ, ଆରୁ ଏବଂ ଏମୁର୍ଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କରେ ରେକି କରିଥିଲେ। ଏହାସହ 3ଟି ବୈସରନ୍ ଘାଟି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ 3ଟି ସ୍ଥାନ ବୈତାବ, ଆରୁ ଏବଂ ଏମୁର୍ଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କରେ ରେକି କରିଥିଲେ। ଏହାସହ 3ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଏନ୍ଆଇଏ ଯାଞ୍ଚରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଗତକାଲି ଏନ୍ଆଇଏ 100ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ସେପଟେ ବଢ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ସୀମା। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଗତକାଲି ଥିଲା ବର୍ଡର ବନ୍ଦର ଶେଷ ତାରିଖ। ଅଟାରୀ ସୀମା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ପାକିସ୍ତାନୀ। ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିବା ପରେ ଅଟାରୀ ସୀମା ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ପାକିସ୍ତାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜନଗଣନା ଜାତିଭିତ୍ତିକ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଜାତି ଜନଗଣନା ହେଲେ ସମାଜରେ କେଉଁ ଜାତିର କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ହିସାବ ମିଳିପାରିବ। ଫଳରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିରୋଧୀ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲେ ଜାତି ଜନଗଣନା ନିଶ୍ଚୟ କରାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ 50ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ଜାତି ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମାସ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା। ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହିବ। ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଠାବ କରି ବସା କରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜୁଆର ମାଡୁନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥଳଭାଗରେ କୁମ୍ଭୀର ବସା କରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମା କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିତରକନିକା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋଟର ଚାଳିତ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କରିବେ। 2005 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟିରେ କୃଷି ଓ କିଷାନ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ନୀତି ଆୟୋଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁମନ ବେରୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମୟୋଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପୂର୍ବାଭାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱେବ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସିନେମା ଜଗତର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମର ବିଶେଷ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଗତ। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇର ୱେବ ସମିଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସିନେମା ହେଉଛି ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱର। ୱେବ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ୱେବ୍ସ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱେବ୍ସ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିମାଳୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବିଶ୍ୱତାପନର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ 101 ଠାରୁ କମ୍ ବରଫପାତ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ହିମାଳୟରେ ବରଫ ଜମା ହୋଇ ରହିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ 23.6%କୁ କମିଛି, ଯାହାକି ଗତ 23 ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୋଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର
ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବରଫପାତ ହ୍ରାସ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 200 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିବ। କେବଳ ଭାରତରେ 65% ଭାଗରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଆଦି ନଦୀ ସହ ଜଡ଼ିତ। ପରିବେଶ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବରଫ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ରେଞ୍ଜରେ ଥାଏ। ଏଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବରଫ ତରଳିବା ପରେ ବର୍ଷସାରା ବହୁଥିବା ନଦୀ ଆଗକୁ ଶୁଖିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏନେଇ କୌଣସି ଶୁଣାଣି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ସହିତ କହିଥିଲେ ଏହି ସମୟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିର ନୁହେଁ। ଏଭଳି କରି ସେନାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଚାରପତିଙ୍କ କାମ ମାମଲାର ରାୟ ଶୁଣାଇବା, ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା ନୁହେଁ। ଏଭଳି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଛି ଅମ୍ବୁଲ। ଏଣିକି କ୍ଷୀର ପିଇବା ଆହୁରି ହୋଇଯିବ ମହଙ୍ଗା। ମଦର ଡାଏରୀ ପରେ ଏବେ ଅମ୍ବୁଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ ବଢ଼ାଇଛି। ଅମ୍ବୁଲ ଏବେ ଦୁଗ୍ଧ ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅମ୍ବୁଲ କ୍ଷୀରର ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଗତକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଅମ୍ବୁଲ କମ୍ପାନୀ ଅଧା ଲିଟର କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ ମଧ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଫୁଲ କ୍ରିମ, ଟନର, ଡବଲ ଡଣ୍ଟ, ଗାଈ ଦୁଗ୍ଧ ଭଳି ପାଉଚରେ ଲାଗୁ ହେବ। ସେପଟେ ମଦର ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଦାମ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ମଦର ଡାଏରୀ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କ୍ରିଷ୍ଣା ନାୟକଙ୍କ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାଙ୍କର ନାମରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଲିକତାର ଋତୁରାଜ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 4 ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦନ ଗାଁର ମନୋଜ ପାତ୍ର, ହରିପା ଗାଁର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ସହ କମ୍ପାନୀ କାମରେ କଲିକତା ଯାଇ ସେଠାରେ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ। ସେହିଭଳି କଟକର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ହେଲେ କଟକ ସିଡିଏ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜେଶ କୁମାର ସନ୍ତୁକା। ରାଜେଶଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ କଲିକତା ପୋଲିସର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ମୃତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରଦିନ ହୋଟେଲରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ହୋଟେଲରେ ଥିବା 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।